Սալասեք։ Have our homeland back. Hashem has made great miracles. But for you, Fuentes, Bet you didn't see this. you've issued a stark warning to American Jews. I want to make a warning to somebody else, and that's American Gentiles. The minute your country is taken over by anti-Semitism, Սա հայը ու ամերիկացիներին զգուշացնում է։ Տեսեք, զգուշացնում ասում է։ Այն պահից, երբ Ամերիկայում հակահարեականություն են կասում անտիսեմիտիզմ, բայց ես ասեմ դա թարգմանությունը հակասիոնիզմը։ Հենց ինքը թափառավ, տեսեք, ժպիտով ինչա զգուշացնում ամբողջ աշխարհին։ the minute you start to be a country that's not blessing Israel but cursing, Ասում է, այն պահից որ դուք դարձաք են երկիրը, որ չի օրցնում Իսրայելին, այլ անիծում է Իսրայելին, Israel, you have begun the process of shrinking away from your empire. ժպիտով, այն պահից դուք արդեն դադարում եք իմպերիալ լինել, դուք սկսում եք հետ գնալ։ Պատկերացրեք, մեկը նստած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից զգուշացնում է։ That has happened. I don't think that's theological, that's biological. That's the way the world operates. Ասում է, դա այտենց է աշխարհը աշխատում։ Այտենց է աշխատում, որովհետև ի նկատի ունի, որ փողերն է ամեն ինչ որոշում, փողերն էլ աշխարհի իրանցն է։ Իմ ջանից ասեմ, Ամերիկայի բանկը ամբողջ փողերը նույնպես։ Դեռ Ամերիկան սեփական բանկ չունի։ Ամերիկայի փողտապողը դա Federal Reserve-ն է, որը գտնվում է հրդեհների ձեռքում։ Դա էլ որ Քենեդին ուզեցավ վերադարձնել Ամերիկային պետությանը, ու սպանվեց։ Jews are a channel for blessing in your nation. Okay? If Fuentes is coming out saying, get the blank out of here, I hear it. And we have a place, Baruch Hashem, thank God. Ասում են, պահից որ դուք ասեք գնացեք ստերից, մենք դուք ունենք։ Մենք արդեն ոչ չունեն։ Ուկրաինայի մի հսկա մաս վարեցանել են արդեն, ավիրել են, դե մարդ չի ապրում։ Քանի միլիոն է Ամերիկայում, կարծեմ սրանց քանակը 10 միլիոն է։ Ինչա որ Ուկրաինայում չտեղավորվեն։ Չնայած բոլորը չեն գնալու, բայց ասում են մենք տեղ ունենք, խնդրեմ չունենք։ We have our homeland back. Hashem has made great miracles. But for you, Fuentes, do you really think that what you're offering is a great offer for America? Do you think that when you cleanse America from Jews, America is going to be a blessed country? Biologically, historically speaking, it will not. It will shrink. And I see it. The American shrinkage has begun. And so that's for you, America. Like you're throwing out, you're vomiting out, you're listening to this guy, you're vomiting out your Jews. It's been done before in all those places. Look at these great cities. Yemen used to be a great, a cultural mecca for Jews. It became what it is today, a crappy little country. And look at Lithuania and all these places. They were once important because the Jews were there. They brought God's channel. Yemen abelum, Litvan abelum asma. Դեռ որ հայերը որտեղից որ գնացել են։ Ներողություն, հրդեհները որտեղից որ գնացել են ասма։ Ընկել են այդ իմպերիաները։ They channeled godliness into this world. They brought smartness and innovation and political innovation and cultural innovation. You kick them out and you go to Vienna today. I've been to Vienna. Very, very nice city. A shadow, a memory of great time. Վենան է հիշացնում, ասում է գնա, տես Վիեննայից ինչ է մնացել։ Ի նկատի ունի Ավստրո-Հունգարիայից հսկայական։ Ինչ է մնացել, ասում է։ Շորքն է մնացել։ Ինչի՞, որովհետև հրեաներին հանեցին այնտեղից։ Սպառնում է մարդը ուղիղ։ Times past. Okay? A nice place, they keep it nicely, but it doesn't have the power. The Jews bring the power. Եվ հրեաները բերում են ուժ են բերում, ուժ։ The other one is that anti-Semitism usually collapses societies. It's not usually, always collapses Եվ հակասեմիտությունը քանդում է բոլոր երկրները, ինքը ասում միշտ societies. And you just collapse societies. So guys, the newest talking point just Են որ սրանք ուժ ունեն աշխարհը չունի, դա չի վիճարկվում, դա այդպես է։ Բայց այդ ուժի մյուս կողմը կան
կա ռեսուրս, որ այդ ուժ ինքն է կերտում, դա ժողովուրդներն են, դա երկրներն են, հա, ինքը փողը ինքն իրանից ոչ ման չի ներկայացնում, եթե դրա հետևը չկա իրականացնող, չկա ժողովուրդ, չկա մարդ, որ այդ փողը վանա, վերածում է ապրանքի, հյուրանոցի, ճանապարհի, չգիտեմ, զենքի եւ այլն եւ այլն։ Ես ասեմ մի բան, եթե իրանք չվախենային, չեն զգուշեցնի։ Այս ձևի խոսալը, որ դուք քանդվելու եք, դուք վերանալու եք, բան։ Եթե իրենց դա չանհանգստացներ, չեն խոսա դրա մասին։ Ինչ են խոսում, որովհետև անհանգստանում են, որովհետև այտենց չի։ Ու միջև հիմա իրենք դրա մասին երբեք չեն խոսացել։ Օրինակ իրենք երբեք չեն խոսացել, որ մեզանից բոլորի տանը իրենք կան, ասել եմ, չէ՞։ Հենց հիմա ես ձեր հետ կոմպյուտերով խոսում եմ, այս կոմպյուտերով ինչ ես խոսում եմ, ինչ գրվում եմ, գրվում է իրենց սերվերների վրա, որովհետև բոլոր դետալները արտադրված է իրենց ծրագրերով, դա մանել Չինաստանը փակում է այդ ներմուծումը, հանում է եւ անտիվիրուսները, եւ Windows-ը, եւ այդ ծրագրերը, եւ ամենակարևորը գադջետները, կոմպյուտերները, ուրեմն Apple, Android-ը, ասենք Samsung-ը, եւ Google Pixel։ Այդ չի մտնում Չինաստան։ Երբ կա ազդեցություն, կա անպայման հակազդեցություն։ Բայց հрьяաները զգում են դրա վտանգը։ Դրա համար սպառնում են։ Այսպես սպառնում է Փաշինյան Նիկոլ։ Նույն մեթոդաբանությունն է։ Եվ այս վիդեոները վիրուսով, վիրուսի նման տարածվում են, ու ես տեսնում եմ երիտասարդ սերունդի ռեակցիան, գնահատականները, ու ես անկեղծ պետք է խոստովանեմ, որ ես երբեք չէի կարծում, որ աշխարհը այսքան քաղաքականացված է, մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ես չէի կասկում, ես չէի մտածում դրա մասին, մտածում եմ իրանք էլ իրենց գործերով զբաղված են, ոնց որ մենք, հա, բայց չնայած այդ շերտ անշուշտ կա, բայց ամերիկացիք շատ ավելի պատասխանատվությամբ են վերաբերվում իրենց պետությանը, քան մենք հայերս, որտեղ գիտեք, մեզ միշտ սովորացել են, որ քաղաքականությունով պետք չի զբաղվել, քաղաքականությունը անառակություն է, իհարկե անառակություն է, որովհետև դուք անառակներդ եք զբաղվել մեր ճակատագրերով բացառապես ու միջև հիմա էլ դրանով դուք եք զբաղվում, էլի բացառապես, նման հենց մեկը ընկնում է մի նորմալ մարդ, ինքը միանգամից սկսում է անես պիտակավորվել, կապվել տարբեր ուժերի, որ մարդիկ ասեն դա դե հա էլի բոլորն են անառակ, բայց արևմտյան քաղաքական պրակտիկան այդ խոսույթը չունի, հակառակ ցանկացած adekvat եւ պարտաճանաչ մարդ անպայման պետքա տեղյակ լինի, մասնակից լինի իր դպրոցի, իր քոլեջի, իր գյուղի, իր քաղաքի կառավարման մեջ եւ արդյունքում երկրի կառավարման մեջ։ Եվ հիմա ովքեր մասնակցած են այս ամեն ինչում ակտիվ, սաղի մոտ այս 2 տարվա մեջ սենց upside down է եղել, ասես 180 աստիճան ֆրացել է ուղղակի։ Այն պատկերացումները, որ ավտոպիլոտ իներցիայով իրենց մոտ եկել էր, հիմա մեկ էլ հոպա, պարզում է իրենք երկիր չունեն, պարզում է, որ իրենք չեն իրենց երկրի տերը, պարզում է, որ իրենք աշխատում են, որ ուրիշ երկիր լավ ապրի, պարզում է, որ իրենք նույնիսկ կառավարություն չունեն, որ իրենց կառավարությունը ղեկավարվում է հենց այդ երկրի կողմից, պարզվում է, որ այն ինչ որ իրանց մեղադրել են միշտ, այսինքն ում իրենք միշտ մեղադրել են արաբներին, էքստրեմիստներին, բան Այ քեզ բան, իրանք չեն մեղավորը, ու իրանք մտել են, միլիոններով մարդ են կոտորել, միլիոններով, մենակ 2 միլիոն Իրաքում են կոտորել, հիմա էլ գնում են Վենեսուելա, ու պատկերացնում եք շարքային ամերիկացու համար, շարքային մարդու համար, սա ինչ ստրեսներ է, ինչ ստրեսներ,